அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம், ஆய்போவான். அன்பார்ந்த நண்பர்களே, சகோதரர்களே, மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம். தற்போது நான் 80வது ஐக்கிய நாடுகளுடைய பொதுக்கூட்டத்தை லைவாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது எங்களுடைய மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள், அனுர திசாநாயக்க அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார். இவர் பேசும்போது, என்னடா இவர் பொவட்ரியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், வறுமையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டு போகிறாரே, பாலஸ்தீனை பற்றி பேசுவாரா, பேசாமல் விட்டுவிடுவாரா? ஒரு பக்கம் சந்தேகம், இன்னொரு பக்கம் பயம் தோன்றியது. We are deeply distressed by the ongoing catastrophe in the Gaza Strip. Gaza has been turned into an open prison full of pain and suffering, echoing with the cries of children and the innocent civilians. The United Nations Organization and all related parties must work towards an immediate ceasefire, enable adequate humanitarian aid to these areas, and to ensure the release of hostages of all parties. We recognize the Palestinian people's inalienable right to their own state. ஆனால் அங்கே அழகான முறையில் உலக வறுமையை பற்றி அழகாக தெளிவாக எடுத்து சொல்லிக்கொண்டு அப்படியே வந்து எங்களுடைய நாடு இருந்த பாதாளத்தையும் புரிய வைத்து அதை எப்படி ஊழலற்ற ஒரு நாடாக மாற்றுவது என்ற திட்டங்களை அவர் விவரித்து அப்படியே சொல்லி கொண்டு வந்த வரிசையில் உலக சமாதானம் என்ற அந்த தலைப்பை தொட்டு பாலஸ்தீன மக்கள் அங்கே ஓப்பன் பிரிசனில் இருக்கிறார்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு திறந்த சிறைச்சாலையில் வாழக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு ஒரு சமாதானமும் சாந்தியும் நிம்மதியும் கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறியது மட்டுமில்லாமல் பாலஸ்தீன நாட்டை ஒரு சுதந்திர பாலஸ்தீனாக அங்கீகரித்து பேசினார். உண்மையில் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு உள்ளம் நெகிழ்ந்ததோடு மிகவும் சந்தோஷமடைந்தோம். உண்மையில் முஸ்லீம்களாக நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம். எங்களுடைய இலங்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஜனாதிபதி வந்திருக்கிறார். இனவாதம் இல்லாத சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுடைய பிரதானமான எண்ணமான பிரார்த்தனையான பாலஸ்தீனுக்கான விடிவு காலம் பிறக்க வேண்டும் என்ற அந்த முயற்சியை அவர் கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக எங்களுடைய தாய் நாட்டையும் அங்கு வந்திருக்கக்கூடிய உலகளாவிய தலைவர்கள் முன்னால் கண்ணியப்படுத்தியிருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். எனவே அவருக்கு எங்களுடைய இலங்கை முஸ்லீம்கள் சார்பாக நான் மனதார வாழ்த்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டேன். அதனால் தான் இந்த காணொலி. எனவே இந்த காணொலியை அதிகம் பகிருங்கள். சிங்கள மொழியிலும் ஒரு சில வார்த்தை கண்டிப்பாக பேச வேண்டும். என்னுடைய சிங்களம் பிழையாக இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் பேசியதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ආදරණීය ලාංකික සහෝදරවරුනි, මිත්‍රවරුනි, සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. දැන් සුළු මොහොතකට කලින් අපේ විධායක ජනාධිපතිතුමා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 80 වෙනි එක්සත් ජාතීන්ගේ පොදු සමුළුවට නිව්යෝක් නගරයට ගිහින් එහි එතුමා කළ ඒ කතාව මම අහගෙන හිටියා. ඇත්තටම එයා කතා කරගෙන යනකොට මට පොඩි සැකයක් ඇති වුණා. එතුමා පාලස්තීනය ගැන කතා කරයිද, ඒ දුක් විඳින ඒ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාව, ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ වේදනාව දැනගෙන එතුමා වචන ස්වල්පයක් පලස්තීන ගැන කතා කරයිද කියලා පොඩක් සැකෙන් බයෙන් බලාගෙන හිටියා. නමුත් එතුමා හරි ආකාරයට ලස්සනට කියන්න ඕන දේ කෙලින්ම කිව්වා. ඒ කියන්නේ පැලස්තීනිය රිකග්නයිස් කරලා ස්වාධීනව රටක් කියලා රිකග්නයිස් කරලා ඒ වගේම ඒ ජනතාවට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සාමයෙන් සමගියෙන් ජීවත් වීමට two state solution කියන ඒ පදනමේ කතා කළ එක විතරක් නෙමෙයි, ඒ මිනිස්සු එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරන්නේ ඕපන් ප්‍රිසන් එකක කියලා ලස්සනටම ලොවට ඇහෙන්න කිව්වා. ඒ ඇති කිව්වේ ලංකාවේ ඉන්න මුස්ලිම් වරුන්ව ගෞරවය කරලා පාලස්තීනයේ මුළු ලෝම බලාව සිටින මේ මොහොතේදී අපේ රටටත් ගෞරවනීය නමක් එන්න ඔබතුමා මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කළ එක ගැන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන්, ලංකාවේ මුස්ලිම් වරුන් වශයෙන් ඔබතුමාට අපේ හෘදයාංගෙන්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ රජය, අපේ රජය ඔබ කියා සිටි පරිදි කරප්ෂන් එකට ඇරහිව කටයුතු කරමින් රට ලොව මට්ටමේ ඉතාම දියුණු රටක් කිරීම සඳහා ගන්න ඕන හැම පියාවරක්ම ඔබතුමා ගන්න අපිත් සම්පූර්ණ සහයෝගය ඔබතුමාට දෙනවා. අපේ සපෝට් එක, ආදර්ශය දෙනවා කියලා කියමින් තව වරක් පැලස්තීන ගැන කතා කරපු එක ගැන
ඊටම ආඩම්බරයි. thank you so much free Palestine. මේ වගේම ඉදිරියටත් ඒ අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඔබතුමා පෙනී සිටී කියලා අපි හිතනවා. එහෙනම් අපේ ජනාධිපතිතුමා ඒ ප්‍රකාශ කළ ඒ වීඩියෝ පටය ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. thank you so much. හැමෝටම ජයනීයතයි. අස්සලාමු අලයිකුම්. ආයිබෝවන් වණකම්. ලෝකේ බොහෝ තැන්වල අත්විඳිමින් ඉන්නවා. දශක 3කට වඩා වැඩි කාලයක් යුද්ධයේ කටුක අත්දැකීම් ලැබූ රටක් ලෙස ඒ විනාශකාරී බව ගැන අපි ඉතා හොඳින් දන්නවා. යුද්ධය නිසා මියගිය දහස් ගණන් සැමරුම් ස්මාරක අසල පැමිණි ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් දූ දරුවන් බිරින්දෑවරුන් දෑත් එක් කරගෙන නගන වේදනාබර ආයතනය දකින ඕනෑම කෙනෙක් යුද්ධයක සිහිනයක් දැකීමට පවා අකමැති වෙනවා. ඒ වේදනාබර දසුන අපි ඇස් දෙකෙන් දැක තිබෙනවා. ගැටුම් නිසා මිනිස්සුන්ට විඳින්න සිදුවී ඇති දුක් පෙර නොවිරු මට්ටම ළඟා වී තිබුණත් බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මිලියන ගණනකගේ දුක් වේදනා අවසන් කිරීමට අපොහොසත් වූ හුදු නරඹන්නෙකු බවට පත් වී තිබෙනවා. දරුවන්ගේ සහ අහිංසක සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත එහාට මෙහාට පහර වදිමින පාපන්දෝ බවට පත් කිරීම අවස්ථාවාදී බල දේශපාලන ඛේදවාචකයක් වී තිබෙනවා. තමන්ගේ බලය වැඩි කර ගැනීමට තවත් කිසියෙකුට ජීවිතවලට බලපෑම් කිරීම සහ පීඩා කිරීමට කිසියෙකුට අයිතියක් නැහැ. පාලකයන් කළ යුත්තේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම මිස ජීවිත විනාශ කිරීම නොවේ. ගාසා තීරයේ අඛණ්ඩව සිදුවන බිහිසුණු ව්‍යසනය අපගේ දැඩි කනස්සලට හේතු වී තිබෙනවා. විශේෂම ගාසා තීරයේ වේදනාබර ඛේදනීය එලිමහන් සිර කඳුරක් වී තිබෙනවා. අහිංසක දරුවන්ගේ සහ සිවිල් වැසියන්ගේ විලාපය රැව් පිළිරැව් දෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ අනිකුත් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ එකඟතාවය මත දෙපාර්ශ්වයේ කඩිනමින් සටන් විරාමයකට යොමු වීමත් බාධාවකින් තොරව සියලු මානසික ආධාර යොමු කිරීමත් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ ප්‍රාණපකරුවන් නිදහස් කිරීමත් පිළිබඳව අපි හඬ නගනවා. මේ බීසුණු ඝාතන අවසන් කිරීම උදෙසා අපි දැඩිව බලපෑම් කළ යුතුව තිබෙනවා. පලස්තීන ජනතාවට රාජ්‍ය සඳහා ඇති අහිමි කළ නොහැකි අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල සහ පලස්තීන ජනතාව යන දෙපිරිසෙගේම නීත්‍යානුකූල ආරක්ෂක මානව ගැටලු හඳුනා ගත යුතු තිබෙනවා. 1967 දේශ සීමා මත පදනම්ව රාජ්‍යන් දෙකක් එකිනෙකට යාබද පැවතීම පදනම සපේන එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවලට අනුකූලව සාධාරණ ස්ථීර විසඳුමක් වෙනුවෙන් එක්විය යුතුව තිබෙනවා. නිරර්ථක යුද්ධයක් හේතුවෙන් මිලියන ගණනක් ලෝකවාසීන්ගේ දුක් වේදනා ඉදිරිපිට හුදු නරඹන්නෙකු බවට පත් වී සිටීම අවසන් කළ යුතු තීරණාත්මක මොහොතකට අප එළඹ තිබෙනවා. මිනිස් සංහතිය තුළ ලෝකයේ පීඩාවට පත්වන යුද්ධ ගැටුම් වලට උමුතු ආගමික අන්තවාදයට සහ ජාතිවාදයට බරපතල ලෙස හේතු වී තිබෙනවා. වහල්භාවයේ අහෝසි කර සියවසක් ඉක්ම ගොස් ඇතත් වර්ගවාදයේ විස තවමත් තැන තැන තිබෙන බව නැවත නැවත සිහිපත් කළ යුතුයි. අන්තවාදී සහ ජාතිවාදී අදහස් මාරාන්තික වසංගත රෝග තරමටම සාහසික වී තිබෙනවා. හාස්‍යයට සහ විමතියට කරුණ වන්නේ මෙතරම් ඉදිරිගාමී ලෝකයක් තුළ පවා මේ ජාතිවාදී වර්ගවාදී ගෝසාවන් තව දුරටත් අලුයට ගිනි පුපුරමින් ඉතිරිව තිබීමයි. එහි බීසුණු තත්ත්වය වන්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ලෙස විශ්වයේ යහ පැවැත්මට එරෙහිව අවස්ථාවාදී ලෙස ගිනි පුපුරු විටින් විට මහා ගිනි ජාලාව බවට පත් කිරීමයි. ආයුධ මගින් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා වෙනුවට මානව ශිෂ්ටත්වයේ වටිනාකම වලින් ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව වෙත අපි අවතීර්ණ වී යුතු තිබෙනවා. මිලියන ගණනක් දරුවන් කුසගෙන්නේ මේ යන ලෝකයක අපි බිලියන ගණනින් ආයුධ වෙනුවෙන් වීදම් කරනවා. නිසි සෞඛ්‍ය පාසුකම් නොමැති කෝටි ගණන් ජනතාව මරණය මාවත තෝරා ගන්නා විට නිරන්තක යුද්ධය වෙනුවෙන් ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. අධ්‍යාපන නැමැති පියාපත් ලබන්නට බැරිව ලක්ෂ ගණන් දරුවන් සුසුමලන විට භූමියන් ආක්‍රමණය කරන්නට මිලියන ගණන් වියදම් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලෝකයේ සෑම බිම් අඟලක්ම සාමයේ ජනාවාස බවට පත් කළ හැකි නම් ඒ ලෝකයේ ආශ්චර්යමත් ලෝකයක් බවට පත් වෙන බව ඒකාන්තයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා. මේ සමුළුවට එක් වූ අපි සියලු දෙනා ලෝක සාම ජනාවාස බිහි කරන උදාර සාම වන්දනා කරුවන් බවට පත්වීම කියා මා යෝජනා කරනවා.